Voy a hablaros del efecto Jani-Bekov y el teorema, como dice ahí, el teorema de la raqueta de tenis. Aquí tenemos al capitán Vladimir Jani-Bekov, que descubre este efecto en el año 1985. Él era capitán de una misión a la última estación espacial rusa, la Salyut. Ahí la veis que está acoplada con una Soyuz en uno de sus extremos. Estuvo en servicio entre el año 82 y el año 91, cuando acabó cayendo a la Tierra sobre Argentina en múltiples fragmentos. Y esta foto pues es bastante impresionante. Tenéis a la estación espacial, la bola azul que es la Tierra y al fondo es la Luna que se ve debajo. Aquí en Moscú tienen el último modelo en realidad es un prototipo. De un lado tiene acoplado una Soyuz y la otra otro tipo de nave espacial. Lo que es estrictamente la estación espacial es el módulo central, comprendido entre esas dos antenas. Las dos de los extremos pues son la Soyuz y una Presener. 25 июня 1985 года на орбитальной станции «Салют-7» Владимир Джани-Беков распаковывал груз, доставленный с Земли. Классический предмет крепления груза на корпус. Космонавт должен отвернуть этот барашек, сдвинуть с места. Ну а потом дальше совершенно естественно. В невесомости же это просто как на Земле. С той же скоростью, с которой она сошла, и она, вращаясь, пролетает. Вот такой расстояние. Потом такой немыслимый резкий кувырок, как будто она исчезла и родилась снова в этом же объеме. Только она теперь летит ушами вперед. То есть он перевернул. Переворачивается резко на 180 градусов и вращается уже в другую сторону. Проведем через гайку барашек геометрические оси. Теперь наглядно видно, как происходит переворот. Вот гайка летит и вращается по часовой стрелке. Потом, безо всяких видимых причин, она переворачивается. Пролетает строго определенное расстояние и делает новый кувырок. Это явление настолько заинтересовало космонавта, что он специально провел опыт, для которого слепил из пластилина небольшой шар. И делаю закруточку. И он вращается. Потом интересный кувырок у него, меняется ось. И вот так вот он какое-то время в новом положении новой оси вращается. Дальше снова какой-то интересный такой кувырок. И полюс уже в третьем месте. Пластилиновый шар – это, по сути дела, модель Земли в космическом пространстве. Неизвестная внешняя сила, которая заставляла шар переворачиваться, действует и на нашу планету. Земля действительно делает некий кувырок. Когда Джани-Беков вернулся на Землю, рассказал своим коллегам об увиденном, они все пришли к выводу, что наш земной шар периодически совершает точно такое же, как и Джани-Беков. Не скажи, что внезапно. Это может случиться завтра, может случиться через 10-15 лет. Очевидно, в космосе есть какая-то зона, может быть, и несколько зон, которая время от времени попадает в наш земной шар.
Гайка в невесомости переворачивается через каждые 40 сантиметров. Переворот земной оси происходит раз в 12 тысяч лет. Последний раз планета совершила кувырок в эпоху Мамонта. Bueno, era una entrevista a Gianni Beckhoff. Los rusos, cuando descubren este efecto, lo mantienen en secreto durante 10 años, porque piensan que puede tener una importancia estratégica. Si se va a producir este efecto y son los únicos que lo saben, podrían acomodarse a los posibles cambios antes que los demás. Tenéis que pensar que estábamos en un contexto de Guerra Fría, con lo cual cualquier tipo de información que el enemigo no tuviera, pues era sumamente importante. Y de hecho, pues eso, esto fue en el 85, 6 años más tarde, estos autores sacan este artículo, dice la raqueta de tenis volteante. Dicen que hay un profesor del Caltech que les ha comentado que ha observado un fenómeno que con una raqueta de tenis, haciendo un cierto movimiento, pues que se da la vuelta espontáneamente. Estos autores, obviamente que no tenían conocimiento de lo que había descubierto Gianni Beckhoff en el espacio, lo que se refieren es este fenómeno. No sé si lo habéis visto, lo ponemos una vez más. Simplemente lanzándola hacia arriba. Fijaros cómo ha dado una vuelta completa. Empieza con el papel de color blanco y después aterriza sobre el verde, sobre el rojo, sin haber hecho ningún tipo de movimiento. Dicen que a su conocimiento que esto es nuevo, que no aparece en ninguno de los textos clásicos, ni en el Goldstein, ni en el Dao Lipsid, ni siquiera en los más especializados de Klein y Sommerfeld, que es la referencia para los movimientos de los sólidos. Entonces, ¿son ciertas estas afirmaciones? Es decir, la Tierra va a darse la vuelta, no se sabe cuándo, y es verdad que esto no era conocido en la literatura clásica. Vamos a ver, para ello vamos a analizar brevemente la historia de la mecánica. Fijaros, a comienzos del siglo XVII, Kepler establece las leyes del movimiento planetario, que dice que los planetas se mueven en órbitas que son elípticas, con el Sol en uno de sus focos. Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice que el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales, y la ley de los periodos orbitales, que nos dice que la razón de los periodos orbitales es los semiejes mayores elevados a 3 medios, o el cuadrado de los periodos orbitales igual al cubo de los semiejes mayores. Esto se conocía básicamente de modo empírico. Kepler lo que hace es utiliza el catálogo de observaciones que había hecho Tycho Brahe en Urano-Borg sobre Marte, y analizando ese comportamiento descubre que las curvas sobre las que se mueven los planetas tienen que ser estas elipses, y en ese periodo de 10 años se encuentran las 3 leyes. Bueno, no mucho tiempo después, en 1687, Newton, en sus principios matemáticos de la filosofía natural, establece las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones de fuerza es igual a masa por aceleración, aunque como veremos más adelante, en realidad esta ecuación como tal no la pone Newton en ningún momento, y su fuerza de la ley de gravitación universal, que todos conocéis. Bien, en 1748 James Bradley descubre el movimiento de nutación de la Tierra. Ya se sabía desde hacía mucho tiempo el movimiento de precisión, que es lo que hace que los equinoccios precesen. Por eso tuvimos que modificar el calendario juliano, hacer el calendario gregoriano, porque se nos había desplazado la primavera
el equinoccio ya no ocurría en el momento en el que tenía que ocurrir. Pero lo que observa Bradley, debido a la mejora de la instrumentación científica, es que no solo precesa, es decir, se mueve el eje de rotación en ese cono tiene unos 25.700 años hasta que se completa esa, sino que a la vez que va haciendo ese movimiento de precesión, tiene pequeñas oscilaciones en amplitud. Con la mejora en el siglo XVIII de la instrumentación, Bradley es el primero que es capaz de detectar esos cambios observando los planetas. Entonces, fijaros, hemos pasado de la teoría de Newton, en la cual los objetos se consideraban como partículas elementales sin estructura, puntos, materiales, a que de repente empieza a aparecer un fenómeno asociado a los sólidos rígidos. Un sólido rígido podemos pensar una pirámide, si la vemos a nivel macroscópico, pues es un sólido, lo que todos entendemos por un sólido, pero en realidad, ¿qué es un sólido? No es nada más que una colección de partículas, digamos las bolitas que veis en la figura de la derecha, con unas fuerzas que las unen de modo que no cambian su posición. Esa es la definición de un sólido rígido. Colección de partículas de modo que las posiciones no varían, las distancias entre ellas. Bueno, entonces, debido a este descubrimiento de Bradley, surge un reto inmediatamente en 1748. Hay que explicar el movimiento del eje terrestre precisamente mediante la mecánica de Newton. Newton nos ha dado el sistema de fuerzas, las ecuaciones del movimiento, cómo podemos describir ese movimiento de precesión y de nutación partiendo de los primeros principios, es decir, simplemente un sistema de partículas ligado y las fuerzas que existen entre ellos. El primero que aborda este es D'Alembert en 1749, mediante un método muy farragoso y que muchos de sus contemporáneos no llegaron a entender, entre ellos Euler, como veremos ahora. Llega a un sistema de ecuaciones que, según él, es el que describe cómo evolucionan los ángulos del eje de la Tierra frente a un sistema de referencia. Él lo que no es capaz es dar, digamos, un sistema de referencia externo al sistema, con lo cual al final son de poca utilidad. Es verdad que son las ecuaciones y la diferencia es que parte para obtener estas ecuaciones de cómo son esas fuerzas de ligadura. Él le envía este trabajo inmediatamente, lo publica en la academia, a través de la Academia de París, y él se lo envía a Euler, que en ese momento estaba en Berlín. Euler se lo estudia y su respuesta, poco tiempo después, es esta memoria publicada en 1750, descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica. Perdón. Bueno, pues ahí tenéis a Euler. Os digo, publica este artículo en el que él dice un descubrimiento de un nuevo principio para la mecánica. Y lo publica, como os decía, en Berlín, muy poco tiempo después, sin hacer referencia a D'Alembert. D'Alembert le escribe una carta muy enfadado, dice, oye, pero no, es que me ha costado mucho entender tu trabajo y entonces yo lo que he publicado es mi propia versión. Ya, pero hombre, cítame, ¿no? Al menos di que por qué te has puesto a trabajar en esto. Él, en teoría, ya desde 1700, de la década de los 30, uno de sus objetivos era hacer una refundamentación de todos los principios de la mecánica, pero solo llegó a escribir un libro dedicado a la mecánica del punto. Sí que había estudiado la mecánica de fluidos, estaba interesado por los sólidos, pero no había llegado en este momento concreto, hasta que no le llega la carta de D'Alembert, no había llegado a ningún avance. Pero aquí, precisamente por intentar estudiar el trabajo de D'Alembert, otra vez, creo que este está mal. No sé si veis aquí hacia la mitad. Aquí está la primera vez que aparece escrita de modo diferencial la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. La masa por
la diferencial doble del espacio es igual a la fuerza, él pone más menos la fuerza, de t al cuadrado. Es la primera vez que aparece la ecuación como tal en modo completamente general. La ecuación que hoy en día conocemos como fuerza es igual a masa por aceleración. Digo, con carácter general para cualquier tipo de fuerza, es aquí cuando aparece por primera vez. Y precisamente analizando el sistema de las cantidades en las que se basa la descripción de la mecánica, se tiene el momento angular, que es el producto vectorial del vector de posición con el momento lineal, con la masa por la velocidad, el momento de una fuerza, que es el producto vectorial, de nuevo, del vector de posición con la fuerza, y, utilizando la ecuación de Newton, la que acabamos de decir, que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto a t, o igual a masa por aceleración, llegamos a esa ecuación que tenéis ahí. El momento de la fuerza es la derivada temporal del momento angular. Eso para partículas, en principio para una sola partícula. ¿Qué pasa cuando tenemos un sólido? Como he dicho, una colección de partículas que mantienen sus posiciones. Pues se puede definir el momento angular total, que es los productos de los radiovectores de cada una de las partículas por el momento de esa partícula, el momento total de las fuerzas exteriores aplicadas. Ahí es donde interviene el análisis de D'Alembert. D'Alembert se había dado cuenta que la contribución de las fuerzas interiores, la tercera ley de Newton, ¿os acordáis que dice que si tú ejerces una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo ejerce otra fuerza sobre ti de la misma intensidad, pero de sentido opuesto? Haciendo ese análisis, las fuerzas interiores, es decir, las que ligan al sólido, desaparecen de las ecuaciones y solo es qué fuerzas exteriores estoy aplicando a cada una de las partículas, las que aparecen en el momento total de las fuerzas aplicadas. Y de nuevo la aplicación de la ecuación de Newton nos lleva a que ese momento de la fuerza es la derivada temporal del momento angular. Una diferencia, como decía, cuando tienes una partícula puntual tiene inercia al movimiento, es decir, cuánta resistencia opone al movimiento, a que cambie su estado de movimiento, que cambie su velocidad. Esa resistencia está cuantificada por la masa de la partícula. Sin embargo, cuando tenemos un sólido rígido, hay otro concepto. Lo que nos interesa es saber si puedo rotar el sólido rígido. El sólido rígido en general, imaginaros cualquier tipo de estructura sólida. Si vosotros le aplicáis una fuerza en un punto, lo que va a hacer el sólido no es desplazarse, va a intentar rotar. ¿De acuerdo? Pues eso, con respecto a cada eje, hay una cantidad que nos mide la resistencia a que se ponga en rotación. ¿Y cómo se cuantifica? Si es un sistema de partículas discreto, pues es simplemente el momento de inercia con respecto a un eje n, es simplemente la suma de las masas de cada una de las partículas por la distancia al cuadrado a ese eje. Obviamente, cuando tenemos un sistema continuo, tipo esa varilla que tenéis ahí dibujada, pues lo que hay que sustituir esa suma por una integral, donde lo que integramos es la distancia al cuadrado al eje por la medida de masa, la densidad del sistema. Y lo que nos mide es la resistencia a ponerse en rotación. Es el análogo para cuando el sistema tiene estructura frente a lo que pasa para una única partícula. Hay un objeto que es el tensor de inercia de un sólido, es un tensor simétrico, en este caso estamos 3×3 porque estamos en dimensión 3, que digamos codifica todos los momentos de inercia con respecto a cualquier eje. ¿Cómo? El momento de inercia con respecto al eje n es simplemente el tensor de inercia aplicado a n multiplicado escalarmente por n. O si queréis, el tensor de inercia I no es nada más que el endomorfismo asociado a una métrica simétrica, que sería el operador de inercia, y la métrica, los corchetes estos denotan el producto escalar euclidio. ¿De acuerdo?
satisfacen esta relación. Más interesante, precisamente lo que nos dice es cuánto vale el momento angular total de un sólido, conocido su momento de inercia y la velocidad angular que tengo frente a un cierto eje. Vale simplemente el tensor de inercia aplicado a la velocidad angular. Así obtengo el momento angular total que teníamos antes. Una de las cosas, Euler, que había estudiado y que no fue capaz de dar las ecuaciones del movimiento del sólido rígido, es porque no sabía que existían los momentos de inercia principales. ¿Qué son los momentos de inercia principales? Hoy en día para nosotros no tienen ningún secreto. Sabéis que toda matriz simétrica es diagonalizable, ¿de acuerdo? Pues esos, los vectores de diagonalización, los autovectores, eligiendo una base ortonormal, es lo que se llaman los momentos de inercia principales del sólido. Y tiene una particularidad. Si yo le aplico una rotación en torno a esos ejes principales, en principio continúa la rotación. Digamos que son especiales con respecto a cualquier otro eje. El señor que descubre esto es János András Segner, un matemático de origen húngaro, en un libro dedicado a la teoría de turbinas, que él hace en 1755 en Halle. Fue el primer catedrático de matemáticas en Göttingen. O sea que en su momento fue importante. Euler ve el trabajo de Segner y a partir de ahí publica en 1765 esta obra clásica dedicada al movimiento de los sólidos rígidos, en el cual llega a esta condición, es decir, ¿cuál es la ecuación que tiene que satisfacer un sólido rígido? Pues es la derivada del momento angular más el producto vectorial de la velocidad angular que tenga en ese momento por el propio momento angular y equivale al momento total de las fuerzas exteriores aplicadas. Lo que vamos a estudiar nosotros básicamente es el caso en el que n vale 0. No hay ninguna fuerza aplicada. Habéis visto cuando Janibeco libera la tuerca sigue sin que no haya, en apariencia, no hay ninguna fuerza que está actuando sobre ella. Con el input de saber que existen los ejes principales, los momentos de inercia principales, con respecto a uno de dichos sistemas de referencia principales, las ecuaciones que se obtienen son el sistema de ecuaciones que tenéis ahí abajo, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para las velocidades con respecto a cada uno de los ejes en torno a los ejes principales. N1, N2, N3, las componentes del momento angular. Y el problema, entonces, es intentar saber qué podemos decir de las soluciones de este sistema de ecuaciones. Pasa un cierto tiempo, hasta 1834, cuando Louis Pinson presenta una memoria a la Academia de París, a la Academia de Ciencias de París, teoría nueva de la rotación de los cuerpos. Y él, mediante un uso muy ingenioso de métodos geométricos, acaba describiendo, fijaros, el momento angular, la velocidad angular que tiene un sólido. Si habéis observado alguna vez, por ejemplo, una peonza, veréis que normalmente describe un cono. Bueno, pues él describe en esta teoría que efectivamente ese es el caso general. Siempre hay un cono generalizado, otro cono que es sobre el que representa el movimiento real del sólido, y el movimiento efectivo se produce haciendo rodar sin deslizamiento uno de esos conos sobre el otro. No llega a encontrar las expresiones analíticas de las soluciones, pero en su momento fue muy importante. ¿Qué nos decían Kussmann y compañía? Que esto no se había analizado nunca y que no se sabía nada. Bueno, pues en 1834, fijaros, en la página 47 de su memoria, propiedades de los tres ejes principales de un cuerpo relativas a la estabilidad de la rotación. Él ya lo había estudiado perfectamente mediante sus métodos geométricos. Ahí veis la raqueta de tenis, esta que nos ha traído Antonio, tiene tres ejes principales de inercia. Uno es este, el otro es este,
y el otro, el tercero que tenéis en el medio, que es el que hemos visto antes, el intermedio, que es el que es inestable. Poinsot, mediante su tratamiento geométrico, ya lo conocía esto en 1834. O sea que nada novedoso, esto se sabía. De hecho, cuando yo leí el artículo de Kussmann, dice, esto no se conoce, yo me acordaba perfectamente, mi profesor de mecánica en segundo, Jesús Martín Martín, nos había contado este fenómeno, la inestabilidad del movimiento frente al eje intermedio. Digamos, tienes los tres ejes principales, calculas sus momentos de inercia. Si los tres son iguales, la distribución de masa es como si fuera una esfera. Si son distintas, pues los ordenas, y entonces, en torno al eje intermedio, la rotación es inestable. Esto no solo después de que apareció el descubrimiento de Jan y Beckov, en torno al año 2012, que se suponía que era cuando acababa el ciclo del calendario maya, hubo muchísimas teorías especulativas en Internet, se recuperó el resultado de Jan y Beckov y la gente empezó a enloquecer a ver si se va a voltear de verdad la Tierra, qué es lo que va a pasar aquí. Hasta tuvo que intervenir Terry Tao para describir la inestabilidad efectivamente, es decir, esto no es nada. Es verdad que mediante métodos puramente cualitativos, lo que vamos a ver es que lo que nos está describiendo realmente lo que pasa en el vídeo que hemos visto al inicio de Jan y Beckov es la topología global de este sistema dinámico. Mientras que aquí vemos un trocito, una localidad del sistema dinámico, cuando estás en el espacio, en principio, ves todo el sistema dinámico. Y vamos a ver cuáles son las situaciones que tenemos que... Bueno, el siguiente que interviene aquí es Jacobi, sobre la rotación de un cuerpo, una memoria publicada en 1849 en la Academia de Ciencias de Berlín, y donde, haciendo uso de su teoría de las funciones elípticas, demuestra que las ecuaciones de Euler son integrables mediante cuadraturas en términos de funciones elípticas. Es un artículo clásico. Es decir, que todo esto que nos contaban Kussmann de que no se sabía nada, parece que no iba a ser cierto del todo. Se conocía y bastante. Hasta la integración explícita se sabía que era un sistema completamente integrable. Lo que pasa, obviamente, por mucho que sepas integrar el sistema dinámico, es decir, que lo has integrado en términos de funciones elípticas, el saber cuál es su topología es otra cuestión. Solo sabes que tienes la parametrización de las soluciones, pero saber cómo se van a comportar esas soluciones, eso es otro tema completamente distinto. ¿De acuerdo? De hecho, es imposible, a partir de la solución de Jacobi, prever lo que va a ocurrir en el sólido. ¿Y cuál es el enfoque geométrico actual? ¿Cómo pensamos esto? Pues pensamos en términos de cantidades conservadas. Las cantidades conservadas son las que nos limitan cómo pueden ser los movimientos de un sistema dinámico. En este caso hay dos cantidades conservadas. La energía, que viene dada por esa forma cuadrática, en la que aparecen los momentos de inercia, y el momento angular al cuadrado, que también se conserva y es otra forma cuadrática. Así, a priori, diríamos que en las velocidades angulares son dos elipsoides, pero con una pequeña modificación podemos, en términos de los momentos angulares y las velocidades angulares, por la ecuación que hemos dicho al inicio en términos del operador de inercia, es simplemente el tensor de inercia aplicado a la velocidad angular te devuelve el momento angular. Luego, entonces, simplemente con respecto a los ejes principales, ¿quiénes son las velocidades, los momentos angulares? L1 es igual simplemente a I1 por omega 1. Entonces nos queda esa ecuación. Entonces, la energía al cuadrado sigue siendo un elipsoide, pero fijaros que el momento angular se convierte, en términos de las componentes del momento angular, que insisto, son proporcionales a las velocidades angulares, se convierte en una esfera. Luego, entonces,
el movimiento se va a producir en la intersección de un elipsoide y una esfera. Ahí veis precisamente la posición relativa que puede tener un elipsoide, el elipsoide definido por la energía y la esfera definida por el momento angular al cuadrado. Esas curvas de intersección van a ser precisamente los lugares donde se va a producir las trayectorias del sistema, y la solución de Jacobi en términos de funciones elípticas es precisamente la parametrización con la ley horaria, no solo el locus, sino en qué momento en qué momento temporal estoy en cada punto de esa intersección. Eso es lo que nos da la solución de Jacobi. Ahí tenéis 3 casos particulares de esas intersecciones para que tengáis una idea de cómo son las curvas, y ya se empieza a ver que en el caso del eje intermedio el comportamiento es distinto que con respecto a los otros dos. Justamente en el eje intermedio se cortan 2 curvas, es un locus conexo, mientras que en los otros casos hay 2 componentes en el corte. Ahí podéis ver precisamente la estructura global de cómo se comporta todas, dibujando un montón de esas curvas y ver cuál es la estructura que tiene. Entonces, lo que se puede hacer mediante la teoría de Lyapunov, la teoría de Lyapunov nos dice cuándo las soluciones a un sistema de ecuaciones diferenciales se quedan en el entorno de dicha solución o divergen. Nos permite calcular eso. Bueno, pues lo que ocurre, fijaros, ahí estoy dibujando la trayectoria esa que teníamos antes en azul y amarillo, esta que tenéis aquí, que son estas 2 que se cortan, mientras que las otras son no conexas, tienen estas componentes. Entonces se demuestra mediante la teoría de Lyapunov que los puntos A y A' y los puntos C y C' correspondientes al eje mayor y al eje menor, esos son puntos de equilibrio estable. Mientras que lo que ocurre en los puntos B y B' son puntos de equilibrio inestable. ¿Cómo podéis visualizar con un ejemplo que a lo mejor os puede resultar familiar? Si cogéis un columpio, ¿cuál es su punto de equilibrio estable? En el que está en reposo. Supongamos que el columpio tiene las varillas rígidas. Teóricamente yo podría poner el columpio en posición vertical y sería un punto de equilibrio. Pero es un punto de equilibrio inestable, es decir, cualquier perturbación mínima, un soplo de aire va a hacer que lo que todos sabemos, que vuelva al punto de equilibrio estable. Entonces, lo que ocurre aquí, fijaros, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la topología de este sistema? El eje que une B con B', como estoy diciendo, es un punto de equilibrio, pero inestable. ¿Cómo lo evidenciamos esto en la figura? Fijaros qué pasaría aquí si está rotando el sólido con respecto a este eje, el eje mayor. Cualquier pequeño cambio, la órbita no va a cambiar, va a seguir siendo uno de los cortes que tiene 2 componentes, se va a quedar en ese entorno. Sin embargo, ¿cómo son las órbitas que rodean a este punto? Las podéis ver aquí. Todas estas órbitas que rodean a este punto se alejan de él indefinidamente, pero no indefinidamente. Eso es lo que se hace, lo que se vería con un análisis local de la estabilidad, solo sabes que se marcha. Lo que era inesperado, y eso es lo que observa Janibekov, es que fijaros cómo son las excursiones una vez que lo perturbo del punto de equilibrio. Cualquier órbita, me da igual, por pequeña desviación que no esté aquí, ¿qué va a hacer? Va a empezar a moverse, va a volver por atrás, se va a acercar al otro punto de equilibrio inestable, que es la otra dirección, y va a volver en un tiempo dado aquí. Exactamente ese es el comportamiento que observa Janibekov. Y además lo observa que es periódico. En el espacio no hay ningún tipo de restricción, no hay fuerzas que actúen sobre el cuerpo, y, para su sorpresa, eso es lo que él dice. ¿Qué extraña fuerza está ocurriendo aquí para que vuelva a darse la vuelta y otra vez? Ninguna fuerza, simplemente el sistema dinámico, la conservación de la energía y del momento angular y la topología propia
de este sistema mecánico la que hace que tenga esta configuración tan particular, que las órbitas sean periódicas y conectan un punto de equilibrio inestable con otro punto, se acerca suficientemente al otro punto y vuelve y retorna. Ese es el comportamiento que tenemos. Bueno, antes de acabar con ese vídeo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Se va a dar la vuelta a la Tierra? La Tierra probablemente en su evolución se habrá dado la vuelta, pero hace muchos millones de años. Ahora mismo la Tierra está rotando en torno al eje mayor. Bueno, mayor sería este. Ya se ha estabilizado, no se va a mover de ahí. Todo lo que vemos en el vídeo inicial de Yanni Beckhoff, que es, pues eso, gente que no tiene la experiencia matemática suficiente y dice, pues pasará, ¿no? Todo este alarmismo que a veces hay en los medios de comunicación. La Tierra, ya digo, tiene ahora mismo 4.500 millones de años, fijaros si ha tenido tiempo de estabilizarse o no. Ha caído en uno de esos puntos de equilibrio estable y de ahí no se va a mover. Bueno, os he contado hasta ahora el movimiento libre de un cuerpo. ¿Qué pasa si el movimiento del cuerpo no es libre? Es decir, si hay fuerzas externas que actúan. Pues se puede hacer el mismo tratamiento. Dice que el sólido rígido lo puedes describir del siguiente modo equivalente. Como si fuera libre más una partícula gordota que la has concentrado en su centro de masas. Es decir, puedes desacoplar, por una parte, pensar como si fuera el movimiento de un sólido rígido libre y por el otro, todas las fuerzas exteriores concentradas y actuando en una partícula localizada en el centro de masas del sólido. De hecho, si nosotros tenemos un sólido, lo que os decía, cualquier eje en el que le empuje, en principio va a tender a rotar, excepto si el eje pasa por el centro de masas, entonces lo puedo mover, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente no tenemos acceso, el centro de masas de un sólido está dentro del sólido, pero bueno, la idea es esa. Entonces, ¿qué ocurriría si el sólido no está en ingravidez? Es decir, si hay fuerzas externas que actúan, como la fuerza de la gravedad, que el movimiento combinado tendría que ser el del sólido libre más el movimiento de una partícula pesada, que lo sabemos todos perfectamente. ¿Cuál es ese movimiento? Una parábola. Nos lo han enseñado desde pequeños. Pues nada, gracias a todos por venir y por vuestra atención. El intermedio. Nada, 25 en las unidades de momento de inercia. 10, sí, el I1, I2, I1 menor que I2 menor que I3. O sea, es orden de los números reales. Bueno, ya lo hemos visto con la raqueta. Tenía otros vídeos, pero no quería que me pidierais que lo hiciera. La gente lo hace con el móvil, pero yo prefiero no hacerlo. O sea, un móvil típicamente también tiene 3 momentos de inercia.
Y con respecto hay imágenes que las podéis buscar y ver cómo la gente ahí con sus iPhone no sé cuánto, sin ningún miedo a la destrucción masiva, pues viendo como, o a lo mejor la ha habido, pero no nos hemos enterado. Hemos visto el vídeo, simplemente. O sea, sí, la mayoría de los sólidos, ya digo, salvo que tengas una simetría, recordad cómo era el momento de inercia, era una integral de la densidad de masa por el radio al cuadrado. Salvo que tengas una simetría, esa matriz va a ser de tipo general y una matriz diagonalizable de tipo general tendrá 3 autovalores distintos. Ya está, pues 1, 2 y 3. El menor es el inestable. Intermedio. No son positivos, son cantidades positivas. No, en ese caso no tienes inestabilidad. Sí, claro. Es una matriz 3×3, luego el número de vectores para diagonalizarla son 3. Sí, sí. Lo que es un poco raro es que los rusos estuvieran tanto tiempo pensando que tenían un arma secreta que el enemigo no conoce, cuando es todo 10 efectos secretos. No, pero Fernando, estos tíos, Kussmann y compañía, son profesores, son especialistas en geometría de los sistemas dinámicos de universidades muy importantes. Lo que pasa es que eran unos iletrados en la historia de la ciencia. En una buena revista, Journal of Differential Equations. No es una revista por ahí. No. Que la montaña de literatura es tan grande ya que hay teoremas que se redescubren que estaban sepultados bajo eso. No, pero quiero decir, esto era clásico. Te estoy diciendo, yo cuando estudio aquí, mediados de los 80, a mí mi profesor de mecánica me cuenta que la rotación en torno al eje intermedio es inestable. Y además dicen, lo hemos buscado en el Landau-Lipschitz. Mentira, porque yo tengo mi copia del Landau-Lipschitz, que la tengo desde entonces, y ahí viene la demostración. O sea que no te lo has leído. No te lo has leído directamente. No. O sea, sobre todo si dices que en esta obra no lo hacen, tendrás que haberla revisado. Más sorprendente todavía. Sí. Porque también utilizan otras técnicas, técnicas, cosas así raras, ni se les ocurre... No, pero el artículo, bueno, no lo he puesto aquí, el artículo de Kussmann y Dahl, aunque sí hay algo que ver con, ten en cuenta que es de principios de los 90, no era un énfasis específico en geometría simplética, sino vamos a resolver este sistema, a ver cómo, y de hecho encuentran de nuevo la solución de Jacobi en términos de funciones elípticas, que era, como os he dicho, del año 1849. Que sí, que se redescubrirá, pero lo puedes haber redescubierto y decir, es que no me había enterado, pero decir, es que he buscado en la literatura y nadie lo ha hecho, pues como que no. He buscado en la página 49 de Landau y he visto dónde está. Sí. Sí, eso debe ser. Bueno, lo de siempre, Cristina, ya sabes. O sea, la revisión a veces se hace en función de la reputación del que te manda el artículo. Eso es. José Ignacio. Sí, bueno, también lo puedes hacer, obviamente. Es más indoloro. Sí, eso es un ejemplo. Hay un ejemplo que es muy curioso. Os cogéis una circunferencia de contrachapado y le hacéis una perforación que no sea concéntrica. Es decir, le quitáis un círculo que no sea concéntrico. Y es tremendo. Ahora ya no está claro dónde están los ejes y la gente se dedica a tirar el aparatito ese y es muy divertido ver cómo cambia las rotaciones. No que yo sepa, pero vamos. Parece un filósofo. Unos contrapesos para fabricar una especie de eje intermedio. Ven cómo empiezan a cambiar la evolución
volverse al secreto de chavos de De hecho, efectivamente, se puede, manejando las relaciones que hay entre los momentos de inercia, como dice Antonio, tú puedes prolongar que el tiempo que tarde en ir desde un punto de equilibrio inestable al otro puede ser tan largo como quieras, o tan pequeño como quieras. De hecho, yo aquí os he traído vídeos donde el movimiento es relativamente lento, pero hay algunos vídeos en la estación espacial, más recientes y de mejor calidad que el de Gianni Becco, donde el movimiento de cambio entre las dos posiciones es tan rápido que cuesta hasta verlo. O sea, parece que se está moviendo continuamente entre las dos posiciones. Ah, sí, sí. Esto, después del Sputnik, los americanos lanzaron, no sé si era el Telstar o uno de estos primeros satélites, que era un cilindro muy bonito, con una punta cónica, y ellos estaban muy orgullosos, pero les pusieron, para mandar información a la Tierra, unas antenas lineales de unos 10-12 metros. Creo que llevaba 4 de ellas. Y de repente perdieron el control del aparato. ¿Qué estaba pasando? Las antenas esas eran flexibles. Se estaba transmitiendo energía a las antenas. Y entonces estaba cambiando la relación de momento angular y de energía. Entonces al final eso, bueno, lo perdieron el satélite. O sea que sí, ha habido, pero para mal. No, ya he dicho que ahora mismo no es posible, porque sabemos que estamos en un punto de equilibrio estable. No lo sé, ahí en el documental este sensacionalista del inicio decían que 12.000 años, yo no lo sé, no me he hecho las cuentas, no lo sé. Es fácil escogerse, simplemente tienes que cogerte, determinar los momentos de inercia de la Tierra, los momentos principales, que ya sabéis que la Tierra es un objeto bastante complicado. Tenemos una aproximación que es el geoide WR87. La Tierra no es ni siquiera un elipsoide, es como una patata, digamos, con respecto al campo gravitatorio, que en el fondo es lo que cuenta para esto. Y habría que determinar esos ejes principales. No, una vez que tengas I1, I2 y 3, es simplemente cogerte en la solución de Jacobi y calcular el periodo que te va a salir de la función elíptica, no es más que eso. O sea, eso se sabe, eso no sería complicado hacerlo. Pero vamos, lo importante es que no hay que caer en el sensacionalismo, que hay que saber lo que se ve en Internet a veces y que no nos vamos a dar la vuelta de momento, vamos, o sea, básicamente. No, pero